This word very frequently. There is an increase in unemployment. There are types of unemployment. What is this word unemployment? And the next is inflation and deflation. I think I discussed it last time. I will finish it quickly and then we will go to this topic today. I think this is our topic today, planning in India. And when I say planning in India, I think I mean planning, economic planning. Economic planning, how we plan in our country, our economy. Can you give me the answer to this? How planning is done in our country? आपल्या देशामध्ये प्लॅनिंग कसं करतात? पंचवार्षिक. पण आता ते पंचवार्षिक सिस्टीम बंद झालेली आहे. काय कोण सांगितलं होतं? नीती आयोग. येस, आय थिंक यू हॅव गिवन मी द जिस्ट ऑफ द लेक्चर की सुरुवातीला when we got independent, after independence we had the 5-year planning. मग आपल्याला पूर्ण डिस्कस करायचं आहे. फर्स्ट 5-year plan, second, third, fourth, असं इन शॉर्ट how many 5-year plans were there. And as you rightly said, since 2014 or under our Prime Minister Narendra Modi, I think when he became the Prime Minister of our country, he abolished the system of planning commission or 5-year planning. त्यांनी बंद करून टाकलं 2014 पासून. आणि आता प्लॅनिंग कसं होतं आपल्या देशामध्ये? इट इज डन थ्रू द नीती आयोग. नीती आयोग means I think that is a commission which takes care of the planning in our country. But now the 5-year planning system is abolished. It does not exist today. So in today's discussion, after we discuss this fast, I think we'll go to the 5-year planning. It will be something historical, something like history. We will try to understand what happened in the last 70 years, why economic planning is done, how it was successful, where we did well, कुठे कुठल्या भागात आपण चांगलं काम पण केलंय. 5-year planning मध्ये चांगल्या गोष्टी अचीव पण केल्या 70 वर्षात, पण काही एरियामध्ये आपण नाही करू शकतो. And then the Niti Aayog came, and now for the last 6 years, I think, but there are some good things in planning commission also. काही चांगल्या गोष्टी planning commission मध्ये पण आहेत, काही चांगल्या गोष्टी नीती आयोग मध्ये पण आहेत, पण सध्याच्या गव्हर्नमेंटने ते planning commission abolish करून नीती आयोग केलेलं आहे. I think you know the discussion for the next part now. I think we were discussing about unemployment. I think I will read from the book the definition of unemployment. It is very simple. The amount of unemployment in an economy is measured by the unemployment rate, the percentage of workers without job in the labor force. I think दोन तीन शब्द इम्पॉर्टंट आहेत की what is my labor force, त्याच्यात किती लोकांना जॉब नाही आहे, that is unemployment. Or in very simple words, it is the deprivation of the job for the people seeking job. ज्यांना काम पाहिजे आणि किती लोकांना काम नाही आहे. I am in the job force today. मी ह्या जॉब फोर्स मध्ये मी आहे. आपण सगळेच आहोत मला वाटतं. त्याच्याकडे किती लोकांना जॉब आहे आणि किती लोकांना नाही आहे, तो पर्सेंटेज म्हणजे इट इज कॉल्ड एज अनएम्प्लॉयमेंट. आता कुठल्या लोकांना याच्यातनं बाहेर काढणार पर्सेंटेज कॅल्क्युलेट करत असताना सगळे काही जण येणार नाही वर्क फोर्स मध्ये. हु आर द पीपल हु आर एक्सक्लुडेड? आय थिंक देयर आर 3 or 4 टाइप ऑफ पीपल हु आर एक्सक्लुडेड. आता आपल्या इंडियाचा वर्क फोर्स किती आहे? जस्ट एन एक्झाम्पल. सी फॉर एक्झाम्पल, इफ आय से द पॉप्युलेशन ऑफ माय कंट्री इज 130 crores. I am not saying today's population. I don't know today's population, but tentatively I say 130 crores. What is the workforce? 130 crores नाही आहे. किती असेल वर्कफोर्स आपल्या देशात? I think don't Google सर्च करून टाकू नका मला. सर, it is 121 crore, 196. I think we can be so specific also. But कोणाकोणा आपण एक्सक्लूड करतो वर्कफोर्स मध्ये? स्कूल शिकणारे, रिटायर्ड, ओल्ड, परस्युइंग एज्युकेशन जे शिकतायत ते सगळं काढून टाकलं तर जे राहिले लोक आहेत they form the workforce. I think the point here is the people who are retired, pursuing education, lack the job prospects. त्या जॉब लागणारे रिक्वायरमेंट माझ्याकडे नाही आहे, त्या सगळ्यांना बाहेर काढून टाकायचं. आणि जे राहिले लोक आहेत ते जॉब वर्कफोर्स मध्ये आहेत. ज्यांना जॉब आहे ते एम्प्लॉईड, ज्यांना जॉब नाही आहे ते अनएम्प्लॉईड. आय थिंक दॅट इज द अंडरस्टँडिंग
Then I think I discussed last time also there are various types of unemployment. कुठे types of unemployment मागच्या बघितलं आपण. There are various types. See, I can be unemployed, but the type of unemployment I am is different from the type of unemployment he is. Educated unemployed. म्हणजे आपल्याला मराठीत काय म्हणतो? शिक्षित बेरोजगारी. I think that is the real challenge in front of our country. आता मी शिक्षितच नाही आहे तर मला जॉबची शक्यता पण खूप कमी आहे. अशिक्षित लोकांना जॉब मिळत नाही आपल्या देशात तरी. शिक्षित मी आहे आणि मला बेरोजगार नाही आहे जॉब. सो आय थिंक दिस कॉल्ड एज एज्युकेटेड अनएम्प्लॉयमेंट. हा एक मोठा भाग आहे आपल्या देशात. आय थिंक द मेजॉरिटी ऑफ दॅट फॉल्स अंडर एज्युकेटेड अनएम्प्लॉयड. दुसरा टाइप आपण काय डिस्कस केला होता? सीझनल अनएम्प्लॉयड. सीझनल म्हणजे त्या पर्टिक्युलर पिरियड मध्ये मला काम असतं आणि काही पिरियड मध्ये मला काम नसतं आणि त्या टाइप ऑफ एम्प्लॉयमेंट किंवा अनएम्प्लॉयमेंटला म्हणतो आपण सीझनल एम्प्लॉयमेंट किंवा सीझनल अनएम्प्लॉयमेंट. एनी एक्झाम्पल? शुगर फॅक्टरी मध्ये काम करतात त्यांना ते 4-5 महिनेच काम असणार आहे. बाकी वेळ ते काम करतात पण मे बी ही टेक्स अनदर जॉब. दुसरं काम करतात तिकडे काम बंद झालं की आता लॉकडाऊन मध्ये खूप लोकांना सीझनल अनएम्प्लॉयमेंट आली होती. पूर्ण 1 वर्ष बंद होतो आपण. 8-9 महिने आपण सगळेजण लॉकडाऊन मध्ये होतो. आय थिंक मेनी पीपल वेंट इनटू सीझनल अनएम्प्लॉयमेंट. कॅन यू गिव्ह मी सम एक्झाम्पल? ज्यांना सीझनल आता ते लोक परत कामाला लागले. दे हॅव अगेन गॉट द एम्प्लॉयमेंट. आय हॅव अगेन स्टार्टेड द वर्क. आता अजून स्कूल वाले रिक्षा मामा दे आर स्टील फेसिंग दॅट प्रॉब्लेम. कारण की शाळांना मुलं पालक सोडतात. आय थिंक वी ड्रॉप अवर चिल्ड्रन टू स्कूल, वी ब्रिंग देम बॅक और दे कम ऑन सायकल, दे कम ऑन मोटरसायकल. बट दीज पीपल हॅव लॉस्ट द जॉब एम्प्लॉयमेंट. त्यांना आता नाही आहे. बसेस, स्कूल बसेसचे ड्रायव्हर त्यांची काही चूक नाही पण ते सीझनल अनएम्प्लॉयमेंट. जेव्हा शाळा परत लॉकडाऊन संपेल मला परत काम मिळेल. I hope this example may not exactly fit into the definition, but I am just trying to say because of the change in the requirement, the job unemployment किंवा employment होते. That is seasonal. The third मोठा प्रकार, तो पण एक मोठा प्रकार आहे. The third one we discussed. किंवा can you tell me some other type? The third one is due to the change in the structural unemployment. आता आपल्याकडे अनएम्प्लॉयमेंट का वाढते एज्युकेटेड मध्ये? कारण की the requirements of the job is temporary. सगळे जॉब्स जे येत आहेत आता मार्केटमध्ये ते कसे येत आहेत? टेम्पररी, कॉन्ट्रॅक्च्युअल किंवा आपण काय म्हणूया असं लाईफ टाईम जॉब्स नाहीच आहेत आता. की तुम्ही आज 2020 ला जॉईन झालात, तुम्ही 2070 पर्यंत माझ्या कंपनीत तुम्हाला मी ऑर्डर देऊन टाकली, 2070 पर्यंत तुम्ही माझ्या कंपनीत जॉब करू शकता नाही. बट इन द नेचर ऑफ एम्प्लॉयमेंट हॅज बिकम व्हॉट? स्ट्रक्चरल चेंज. आता भरती करताना भरती कशी आहे? कॉन्ट्रॅक्च्युअल, ह्या पिरियड पुरती, वर्षासाठी, 5 वर्षासाठी, 10 वर्षासाठी कॉन्ट्रॅक्च्युअल किंवा परफॉर्मन्स बेस्ड. मी परफॉर्म नाही करू शकलो तर आय एम आउट ऑफ द जॉब. सो आय थिंक द स्ट्रक्चरल चेंजेस आर लीडिंग टू अनएम्प्लॉयमेंट. स्ट्रक्चरल अनएम्प्लॉयमेंट, सीझनल अनएम्प्लॉयमेंट, एज्युकेटेड अनएम्प्लॉयमेंट, डिस्गाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट. डिस्गाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट म्हणजे आय बिलॉंग टू अ व्हेरी गुड फॅमिली, याला नोकरीची गरज नाही पण मी शिक्षित आहे. देर आर मेनी पीपल ऑफ दॅट टाइप. आय बिलॉंग टू व्हेरी गुड फॅमिली, खूप जमीन आहे, खूप वडिलांचे पैसे आहेत, आय कॅन एन्जॉय द लाईफ विदाउट डुईंग अ जॉब. आय डोंट सीक अ जॉब, नॉट सीकिंग अ जॉब अँड रिमेनिंग अनएम्प्लॉयड. म्हणजे मी खूप शिक्षित आहे पण मी अप्लायच नाही केलं. जॉब फोर्समध्ये मी आहे कारण मी एज्युकेटेड आहे पण मी अप्लायच करत नाही कुठे. कारण की आय बिलॉंग टू अ व्हेरी गुड फॅमिली, फायनान्शियली व्हेरी साऊंड. आय एम नॉट टेलिंग अबाउट मी बट डोंट थिंक अबाउट मी. जस्ट एन एक्झाम्पल तुम्हाला सगळं पण असे जातात. डोंट थिंक आय रिक्वायर अ जॉब कारण सर इज इन फ्रंट ऑफ मी. उद्या जर मॅनेजमेंटला सांगतील सर म्हणतं मला जॉबची गरज नाही. आय एम जस्ट टेकिंग एन एक्झाम्पल हिअर की देयर इज अ डिस्गाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट ऑल्सो. आय बिलॉंग टू अ गुड फॅमिली, आय एम फायनान्शियली साऊंड, सो आय डोंट सीक अ जॉब. बट अकॉर्डिंग टू द डेफिनेशन आय एम अनएम्प्लॉयड बिकॉज आय डोंट सीक अ जॉब. प्रयत्न केला नाही कारण मला गरज नाही आहे. पण दॅट पर्सेंटेज इज लो इन आवर कंट्री विच इज हायेस्ट. एज्युकेटेड अनएम्प्लॉयड इज हायेस्ट. मग मागच्या वेळी बघितलं होतं अंडर एम्प्लॉयमेंट म्हणजे मी शिकलेलं जास्त आहे पण मी कमी शिक्षण गरज असलेल्या पोझिशनवर काम करतो. मागचं तुम्ही एक्झाम्पल दिले मला की PG, पोस्ट ग्रॅज्युएट, PhD
लोक अगदी खालच्या लेवलच्या जॉबसाठी अप्लाय करत नाही. जसं एक्झाम्पल तुम्हाला सांगतो जे मी वाचलंय. आता आपल्या कोल्हापूरमध्ये 4 पासून 10 मार्चपर्यंत आर्मीची भरती आहे. सगळ्यांना माहिती असेल 8 जिल्ह्यांसाठी भरती आहे आपल्या शिवाजी विद्यापीठच्या ग्राउंडमध्ये. त्याची मीटिंग पण झाली, जिल्हाधिकारी साहेबांनी मीटिंग घेतली. 4 ते 10 मार्च 45,000 मुलांनी रजिस्टर केलेलं आहे. या 10 दिवसात त्या ग्राउंडवर 45,000 मुलं येणार आहेत रिक्रुटमेंटसाठी. जागा फक्त 1400 आहेत. 1400 मुलांना शेवटी भरती होणार आहे, पण 45,000 मुलांनी. आणि रिक्वायरमेंट काय? ऍक्च्युअल एज्युकेशनल रिक्वायरमेंट इज ओनली 12th स्टँडर्ड पास. विद्यार्थ्याला 18 इयर्स ओल्ड फिजिकल रिक्वायरमेंट पूर्ण असेल तर तो भरती होऊ शकतो. पण जेव्हा तुम्ही पुढे डाटा बघा पेपरमध्ये येतो, त्यात काही मुलं इंजिनियर असतात, काही मुलं MBA असतात, काही मुलं पोस्ट ग्रॅज्युएट असतात, काही ग्रॅज्युएशन करत असतात, बट स्टील वॉन्ट टू गो टू अ पोझिशन फॉर 12th स्टँडर्ड. तो सिलेक्ट होईल मुलगा, पण त्याच्या मनात काय म्हणा शेवटी, आता मी BCom म्हणून भरती झालो, अधिकारी पण BCom नसतील किंवा अधिकारी BCom असतील आणि मी त्यांच्या हाताखाली काम करतो, मी पण BCom आहे, ते तिने मनात यायला लागतं. आणि मग माणूस आतनं परीक्षा देऊन पुढे जातात. इंटर डिपार्टमेंटल परीक्षा देऊन पुढे गेलेत लोक. म्हणजे मी बँकेत क्लर्क म्हणून जॉईन होतो, इंटर परीक्षा देऊन ऑफिसर होतो आणि पुढे जाऊन मॅनेजर होतो, पुढे डिव्हिजनल मॅनेजर होतो, पुढे CEO ऑफ द बँक पण होतो. असे आपल्याकडे एक्झाम्पल पण आहेत. जॉईन होताना क्लर्क म्हणून होतात, पण आतला परीक्षा देऊन वर राहतात. पण द पॉइंट हिअर इज आय एम गोइंग फॉर अ पोझिशन विच इज लेसर इन एज्युकेशनल और एक्सपिरियन्स. ही अशी का गरज पडते आपल्या देशामध्ये? बिकॉज ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट. चांगलं एम्प्लॉयमेंट असेल, 10 मुलं 10 ॲप्लिकंट, तर अशी परिस्थिती येणार नाही. आपल्याकडे परिस्थिती कशी झालेली आहे? जस्ट अनदर एक्झाम्पल इज द एक्झाम्पल ऑफ दी रेल्वेमध्ये आता खूप रिक्रुटमेंट सुरू झालेली आहे. आय थिंक रेल्वेज हॅव कम आउट विथ अराउंड, मी काही एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंजमध्ये काम करत नाही, पण जस्ट आय थिंक वेन वी रीड आय थिंक वी कॅन अंडरस्टँड दी डिफिकल्टी. काय परिस्थिती आपल्याला लक्षात येते. एक 1.5 लाख जागा आहेत रेल्वेमध्ये काढलेल्या, 2.5 कोटी ॲप्लिकेंट्स आहेत. ऑनलाईन त्याला परीक्षा सुरू आहेत रेल्वेजच्या. जसं आमच्या कॉलेजमध्ये पोस्टाच्या एक्झाम सुरू आहेत, पोस्टल डिपार्टमेंटच्या. गव्हर्नमेंट जॉब इज अन अट्रॅक्शन टुडे ऑल्सो फॉर द यूथ, नॉट फॉर द यूथ, फॉर एव्हरीबडी म्हणूया. यूथ कशा, आय थिंक इवन इफ आय गेट अ गव्हर्नमेंट जॉब आय विल बी हॅपी. दॅट इज अन अट्रॅक्शन. हे तुम्हाला वाटत नाही ह्यामुळे अनएम्प्लॉयमेंट वाढली? बिकॉज एव्हरीबडी वॉन्ट्स टू सीक अ गव्हर्नमेंट जॉब ओनली. किंवा मी जेव्हा कॉलेज शाळेत असतो, माझे पालक काय म्हणतात, अभ्यास कर, तुला नोकरी पाहिजे. ह्या माइंडसेटमध्ये मी मोठा झालो. आणि जेव्हा खरी परिस्थिती जाते, खरी परिस्थितीला फेस करतो नोकरीच्या, तर मला नोकरी मिळत नाही. इज इट द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ माय सेल्फ, माय पेरेंट्स, दे हॅव इनकल्केटेड इन माय माइंड दॅट यू शुड स्टडी ओनली टू गेट अ जॉब. चांगला अभ्यास कर, तुला चांगली नोकरी मिळेल. आणि चांगली नोकरी मिळेल की कोण मिळेल? काय उत्तर देणार? छोकरे ठीक आहे. आय थिंक व्हेरी प्रॅक्टिस आहे. येस, आता यांचे वडील पण असंच म्हणायचे, माझे वडील पण असंच म्हणायचे की चांगली नोकरी कर, चांगला अभ्यास कर. चांगला अभ्यास केलास तर चांगली नोकरी मिळेल. तेव्हा मला छोकरे म्हणले नाही, माझे वडील मला काय म्हणते, चांगली नोकरी कर, तुला चांगली बायको मिळेल. मुलगी असेल तर काय म्हणते असते, तुला चांगला नवरा मिळेल. सो आय थिंक द बॅकग्राऊंड ऑफ ऑल दिस इज द माइंडसेट इन विच वी हॅव कम आउट. हा माइंडसेट बदलायला पाहिजे. आय थिंक दॅट इज द पॉईंट की हा अनएम्प्लॉयमेंट भाग कमी करत असला तर थोडं माइंडसेट बदलायला पाहिजे की मी शिक्षण घेणार आहे, पण पुढे जाऊन नोकरीच करायची असं नाही. आय शुड डू समथिंग ऑफ माय ओन. आय थिंक दॅट इज द पॉईंट. मग नेक्स्ट पॉईंट हो गया इन्फ्लेशन. इन्फ्लेशन म्हणजे इन्फ्लेशन राईज इन प्राइस. राईज इन प्राइस, किमती वाढणे इज इन्फ्लेशन. आणि किमती खाली येणे is the deflation. I will read a definition. A general price increase is called inflation. Price वाढणे inflation. Price कमी होणे deflation. Very similar to appreciation and depreciation of currency. आपली currency appreciate होते किंवा आपली currency depreciate होते. Appreciate म्हणजे काय? रुपी डॉलर विचार केला, आता रुपये फॉर एक्झाम्पल 70 रुपयाचे 72 रुपये झाले डॉलरला, म्हणजे आपले रुपये कमजोर झाले. आणि कमी झालं तर आपले रुपये स्ट्रॉंग होणे. तीच परिस्थिती आहे. किंमत वाढणे, किंमत कमी होणे. किंमत वाढणे म्हणजे इन्फ्लेशन, किंमत कमी होणे म्हणजे डिफ्लेशन. आय थिंक दीज आर 3 इम्पॉर्टंट कन्सेप्ट्स.
Unemployment, when you don't get a job, or when you seek a job and you don't get it. आउटपुट आणि इन्कम मध्ये फरक काय? आउटपुट इज दी टू, आणि आपण बघत मागतोय जीडीपी जीएनपी मधला फरक थोडा बघितला होता. त्यात वन पॉइंट वॉज इट इज the total value of everything produced in my country. Everything produced in my country, the total value is called as the output of my country. What is the output of your country? It is the value of goods and services produced within your boundaries of your country is your the output. Therefore, income काय होते आता? How much the people earn in your country. Produced is something different. तुम्ही किती प्रोड्यूस करता आणि तुम्ही किती कमवू शकता. इन्कम मधनं काय वर्ड येणार पुढे? पर कॅपिटा इन्कम. व्हॉट इज द पर कॅपिटा इन्कम ऑफ माय कंट्री? म्हणजे टोटल इन्कम डिवाइडेड बाय कसं काढणार आपण पर कॅपिटा इन्कम फॉर्म्युला. प्रत्येक माणसाची आपल्या देशामध्ये इन्कम किती आहे? पर कॅपिटा इन्कम विल बी इक्वल टू टोटल इन्कम डिवाइडेड बाय टोटल पॉप्युलेशन. म्हणजे फॉर एक्झाम्पल विचार करण्यासाठी सांगतो. फॉर एक्झाम्पल ही माझी इन्कम आहे देशाची डिवाइडेड बाय 130 करोड डिवाइडेड बाय पीपल इन द जॉब. किती लोक काम करतात डिवाइडेड बाय किती इन्कम क्रिएट करतात. दॅट नंबर किती अंदाजे आपल्या देशाचा पर कॅपिटा. एक माणूस आपल्या देशामध्ये एका वर्षाला किती रुपये कमवतो? तुम्ही किती कमवता असं म्हणत नाही. आता फॉर एक्झाम्पल वर्षाला मी 5 लाख, हे 10 लाख, हे 5 लाख, हे 7 लाख, हे 8 लाख, 10 लाख, 20 लाख, 30 लाख असं सगळ्यांना ऍड करत राहिलो डिवाइडेड बाय ऑल ऑफ अस. जे आकडा येईल दॅट विल बी पर कॅपिटा इन्कम ऑफ दिस क्लास. असं आपण देशाचा विचार केला, ऍड करत गेलो डिवाइड करत गेलो तर आपला पर कॅपिटा इन्कम किती अंदाजे. मी तुम्हाला 4-5 आकडे टाकतो, रेंज टाकूया. 1 लाखाच्या वर, 10,000च्या वर. पर कॅपिटा म्हणजे वार्षिक उत्पन्न. आपल्या देशाचं एका माणसाचं वार्षिक उत्पन्न किती? ॲव्हरेज 10,000 पर ॲनम आहे वर्षाला. म्हणजे महिन्याला 1,000 किती असेल पर कॅपिटा इन्कम ऑफ अवर कंट्री? गेस. 10,000च्या खाली, 1 लाखाच्या वर, 1 करोड, 1 लाख, 2 लाख, 3 लाख, 4 लाख. See, the point here is when the per capita income goes up, the people standard of living goes up. People can spend more. जास्त खर्च करता येईल. People can save more, and the economic condition of the people is good. आता मी इंडिया, चायना, ब्राझील हे वेगळे देश कंपेअर करत गेलो, डाटा समोर ठेवत गेलो per capita income. So you will understand that as the per capita income goes up, I think we can understand the country is rich, the people are comfortable, save more, earn more, spend more. पण आपल्या देशामध्ये काय परिस्थिती आहे? किती असेल? गेस. 27,000. कोणा गुगल केला? गुगल बघितलं 27,000 आय थिंक. गुगल बघितला. गुगल करून बघूया की पर कॅपिटा इन्कम ऑफ माय कंट्री. पण गुगल असं बघूया करू. जस्ट सगळे बघून उत्तर तेच येणार आहे. वेगळं येणार आहे गुगल केलं तर. एनीबडी कॅन ट्राय. समबडी कॅन ट्राय अँड टेल मी पर कॅपिटा इन्कम ऑफ इंडिया. हा डाटा आपल्याला कुठल्या वर्षाचा मिळेल? आता जो आपण बघू तो आजचा असणार आहे. 2000 एव्हरी 10 इयर्स काढतात सेन्सस मध्ये. म्हणजे मे बी यू विल गेट 2000 या 2001 किंवा 2010 किंवा 2011 किंवा नीती आयोगाने काढला असेल तर नीती आयोगाकडून डाटा आला. पर कॅपिटा इन्कम किती आला?
डॉलर मध्ये ठीक आहे की डॉलर आपण रुपीमध्ये कन्वर्ट करूया. किती डॉलर आला? 6,900 डॉलर. 6,920 डॉलर. डॉलर म्हणजे किती झाले? 70 रुपये. ₹5,00,000 वर्षाला. then we are a rich country. नाही थोडं चुकल्यासारखं वाटतं. पर कॅपिटा नेट नॅशनल इन्कम किती आलं? 1,35,000. हे थोडं रिअलिस्टिक आहे. 1,35,000. आय थिंक वी जनरली से अराउंड 10,000 10 ते 11,000 दरमहा हे आपलं पर कॅपिटा आहे. पर कॅपिटा आय एम सेइंग नॉट यू नॉट मी, कॉमन. 1,30,000 10,000 महिन्याला. Can a person survive in our country in 10,000 rupees with his family of 3 people? No. पण आपले मिनिस्टर साहेबांनी सांगितले 32 रुपयात माणूस राहू शकतो. 32 rupees is sufficient for staying in our country for one family for one day. याचे लोक हसलेत. 32 रुपयामध्ये कोण राहू शकतं या देशामध्ये? जेव्हा एक थाली जेवण आता 110 रुपये साध्या हॉटेलमध्ये सांगतो. 110 गुणिले 4 लोक असले फॅमिलीमध्ये 440 प्लस वगैरे वगैरे पडतात. टुडे आय थिंक फॉर वन डे आय रिक्वायर 1,000 रुपीज. एका दिवसाला 1,000 रुपये लागतात. अगदी कॉमन माणसं 30,000 35,000 पर मंथ इज रिक्वायर्ड फॉर अ कॉमन अगदी साधं जगायचं असतं माणसाला 30,000-35,000 पर मंथ. बट गव्हर्नमेंट व्हॉट इज अर्निंग इन माय कंट्री और इंडिया इन अदर वर्ड्स इज अ लेस देन $1 अ डे कंट्री. एका दिवसाला $1 पेक्षा कमी एक भारतीय कमवतो. $1. वी आर लेस देन $1 किंवा आणि सोप्या शब्दात म्हटलं तर लेस देन $2 अ डे कंट्री. $2 अ डे कंट्री. आय थिंक ही रियालिटी आहे. ही पण माहिती पाहिजे आपल्याला. अँड देन यू शुड सी की ह्या देशात परिस्थिती काय आहे. आपलं आय थिंक आवर कंट्री इज अ पुअर कंट्री आहे. खूप लोक गरीब पण आहेत. नॉट इन गुड कंडिशन. 11,000 पर मंथ इज नॉट अ sufficient amount of money to stay for 1 month in my country. कोण ॲग्री करतं 11,000 रुपये चांगले आहेत महिन्याभरासाठी? 11,000 पर डे पण असं तरी प्रॉब्लेम आहे. 11,000 पर डे म्हणजे किती होईल महिन्याला? 3,00,000 रुपये महिन्याला. 3,00,000 रुपये पगार खूप लोकांना आहे. IT लोकांना आरामात आहे. 3 lakh per month. I think a person of 35-40 years in IT company can get 3 lakh rupees per month easily. For him it is comfortable. But 11,000 per month is difficult. हे परीक्षा देणार नाही आहे. थोडं डिस्कशन केलं काय आपल्या मनात विचार राहतो. मग आपण पैसा काय करतो? जेव्हा तुम्ही ऐकून लेक्चरचं बाहेर पडा माझ्या थोडं विचार करून खर्च करा पैसे. एक दिवस आजच्या दिवस उद्यापासून पैसे खर्च करा. इट इज बिहाइंड युअर माइंड. माइंडचा मागे विचार राहतात कुठेतरी. मी जेव्हा 100 नोट खर्च करायला विचार सर सकाळी म्हणून क्लासमध्ये माझ्या देशात फक्त 10,000 रुपयाचे आहे. थोडं कमी खर्च करूया. इफ आय डू दॅट मच ऑल्सो आय थिंक आय हॅव सेव्ड सम मनी फ्रॉम युअर पॉकेट. फ्रॉम युअर पॉकेट. आय थिंक दॅट इज इम्पॉर्टंट. आय थिंक नाव लेट अस गो अहेड. नेक्स्ट टॉपिक सुरू करूया. आय होप यू अंडरस्टँड दिस. हे फक्त माहितीसाठी आहे. 11,000 10,000 हे पण परिस्थिती विचारत नाही. पण आपल्याला थोडी आयडिया पाहिजे. थोडं जर मला माहिती पाहिजे. आय एम नॉट बी सो स्पेसिफिक. पण माझ्या देशाची परिस्थिती काय आहे, काय चाललंय हे थोडं माहिती पाहिजे. आय थिंक नाव लेट अस गो अहेड. मी तुम्हाला काय सांगतो आता? मी तुम्हाला इयर सांगतो. द फर्स्ट 5 year प्लॅन. फक्त मी डेट्स टाकून घ्या समोर. म्हणजे जस्ट राईट डाऊन द डेट्स. म्हणजे आय टोल्ड यू की वी स्टार्टेड विथ द 5 year प्लॅनिंग. नसेल पेपर तर डोंट वरी. जस्ट लिसन इट इज देयर इन द बुक. नसला पेपर तरी चालतोय. पण इफ यू हॅव इन फ्रंट ऑफ यू विल अंडरस्टँड बेटर. See, I think when India got independent वर्ष 1947 तिथपासून 5 year प्लॅनिंग सुरू झालेलं नाही झालेलं प्लॅनिंग. When did it start? I think first त्यांनी काय केलं? They established the planning commission. कमिशन एस्टॅब्लिश केलं आणि then 1951 पासून 5 year प्लॅनिंग सुरू झालं. म्हणजे जस्ट टू अंडरस्टँड 47 to 51 नो 5 year प्लॅन.
आणि 5 इयर प्लॅनिंग सुरू झाले 51. आणि जस्ट आय विल गिव्ह यू सम डेट्स, एक एक फक्त वाक्यात लिहून ठेवा. फर्स्ट 5 इयर प्लॅन 1951-56. जस्ट एक मजा म्हणून, लक्षात ठेवायची गरज नाही, पण फक्त माहिती असू दे. 1951-56 द फर्स्ट 5 इयर प्लॅन. सेकंड 5 इयर प्लॅन 56-61, 56 to 61. थर्ड 61-66, 61-66. फोर्थ 69-74. आता याच्यात इम्पॉर्टंट काय लक्षात राहतं की 2 इयर्स मध्ये म्हणजे मे बी 67, 68 मध्ये 5 इयर प्लॅनिंग नाही झाले. म्हणजे ह्या 2 वर्षी काय झालं, इट मे बी द अॅन्युअल प्लॅन. त्यांनी त्या वर्षी एक वर्षाचं प्लॅनिंग केलं असेल, 67, 68, परत 69 to 74 हे 5 इयर प्लॅनिंग केलं. This was the fourth 5 year plan, 69-74. Fifth 5 year plan 74-79, 74-79. मग 80-85, 80 to 85, 85 to 90. मग 91-92 no 5 year plan. मग झालं 92-97, 92 पासून 97. मग 97 पासून 2002, 2002 पासून 2007. आणि मग लास्ट 2007 पासून 2012. 2012 कुठलाही प्लॅन येणार तो 2007-2012 प्लॅन नंबर 11 तो 5 year plan 2007 to 2012. And then we started the 12th 5 year plan सुरू झाला 2012 to 2017 पाहिजे, 2012 ते 2017 पर्यंत. पण काय झालं, 2014 ला गव्हर्नमेंट बदलली आणि 2014 पासून काय झालं, द नीती आयोग केम इनटू प्रॅक्टिस. म्हणजे थोडक्यात आपण काय म्हणू शकतो, 11 5 year plans 2012 पर्यंत. असं 11 5 year plan 2012. 12 सुरू झाला 12, 13 आणि 14 पर्यंत. आणि 14 नंतर त्यांनी प्लॅनिंग कमिशन सिस्टीम बंद करून टाकली. आणि 2014 ऑनवर्ड्स मी लिहिता येईल, 2014 ऑनवर्ड्स नीती आहे. आय होप आर अंडरस्टँडिंग दिस. आता हे मधले वर्षी काय काय झालं सांगता येईल जरा जस्ट. मधल्या वर्षी काय झालं, 91, 92 का नाही केलं 5 year प्लॅनिंग, किंवा 67, 68, 78 त्या वेळेची परिस्थिती बघू. आता तुम्हाला 2050 मध्ये कोणी विचारलं 2020 मध्ये काय झालं होतं देशामध्ये आपल्या, एकदम अनएम्प्लॉयमेंट वाढली होती, लोकांचे जॉब गेले होते, हे झालं, सेन्सेक्स कमी झाला. तर कोरोना व्हायरस त्यावेळेची परिस्थिती तशी होती 2020 मध्ये, तशी त्या वेळेला परिस्थिती वेगळ्या होत्या. 67 कॅन यू गिव्ह मी